الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا من اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أعنا على ذكر وشكرك وفي ذلك سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
La ilaha illallah
المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الآجد الوارث الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعال التواب المنتقم العفو والمالك الملك ذو الجلال والإكرام المفسد الجامع الماضي المغني المانع الدافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وربنا
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا أنت ربنا ونعبدك ونعبدك ونستغفرك أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الله لا إله إلا أنت ربنا ونعبدك ونعبدك ونستغفرك أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا إله إلا أنت ولدتني ونعبدك ونعبدك ونستغفرك أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء بذنبي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت بك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير أحاط بكل شيء ما اللهم إني أعوذ بك من شر الإنس ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعوذ بكلمات الله التامات التي لا تجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج بها ومن شر ما ترى في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلى طارق يسلك بغير يا رحمن بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر بأسمائنا الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق ودرى وبرأ السلطان العظيم والمن القديم ورحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات وعافنا والمسلمين من أنفس الجن وعيون الإنس اللهم إنا أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل لا نكون إليك وأعوذ بك أن نكون زورا أو أشعب وجوهك بك وأعوذ بك من شماتة الأعداء وأوضان الداء وخيبة الرجاء اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق سوء المنقلب بالمال والأهل والولد اللهم رب السماوات لا إله إلا أنت رب كل شيء وملكا أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك وأن أعترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلمه اللهم كما صمتنا السبيل لك واسمني من السؤال إلا منك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة تقبل الله منا ومنكم لنا منكم تقبل يا كريم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Yaqulul Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ad-da'i wal mu'ammin bil ajri sawa wal qadi wal mustami' fil ajri sawa wal alim wal muta'allim fil ajri sawa. Nabi kita bersabda, sesungguhnya orang yang berdoa dan yang mengaminkan sama daripada sudut pahala, orang yang membaca dan yang mendengarkan sama juga daripada sudut pahala, orang alim dan yang belajar pun juga sama daripada sudut pahala. Maka pada hari yang mulia ini, dengan kita ingin mengongsikan tentang suatu topik perbedaan antara kita dengan binatang, perbedaan antara kita dengan segenap makhluk Allah lainnya, yang dimana dengan kita, selain daripada kita memiliki panca indera yang 5, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan penciumannya, dan juga dengan perasaannya. Yang pertama dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan penciumannya, dengan perasaannya, dan juga dengan rabaannya. Yang pertama dengan kita mencium dengan hidung, yang dengan kita dapat melihat dengan mata, yang dengan kita dapat mendengar dengan telinga, yang dengan kita dapat merasa dengan mulut, dan kita dapat meraba dengan tangan. Ini sejuk, ini kasar, ini lembut, ini nyaman, ini enak, ini selesa, ini sedap, ini manis, ini pahit. Ini memang betul-betul tak ada tandingannya. Masakan yang memang betul-betul lezat, masakan yang memang betul-betul sedap. Ini sirap Bandung, ini kopi, ini melo, ini teh, ini air, ini mengkudu, ini obat, ini zaitun, ini habbatus sauda. Cantik, indah, bagus, biru, kuning, merah, ungu, itu dengan perantaran mata. Lagu, rentak, bunyi, suara itu dengan perantaran telinga. Oke, bagus. Cium, harum dengan penciumannya. Cium, ternyata bosok. Cium, sedang-sedang saja. Cium, memang tidak ada tandingannya. Selain daripada panca indera yang 5, kita diberikan satu perasaan, namanya ihsas, dengar. Jadi satu perasaan yang barangkali juga ada dengan binatang, tapi perasaan tersebut lebih ketara dengan kita. Sedih, seronok, senang, bahagia, tergugah hati dan perasaannya, yang membuat kita jadi cinta, yang membuat kita jadi senang, yang membuat kita jadi bahagia, membuat kita jadi seronok. Itu tiap yang menggembirakan. Ada juga hal-hal dalam kehidupan kita, mungkin disebabkan karena penciuman, dengan pendengaran, atau dengan suara, atau dengan sebutan, atau dengan selera, atau dengan rabaan daripada kulit, sehingga membuat kita jadi benci, membuat kita jadi emosi, membuat kita jadi marah, membuat kita bertindak secara agresif, membuat kita jadi terpukau, membuat kita jadi terpancing, membuat kita jadi geram, dan juga menyimpan rasa dendam kepada sesiapa saja. Ini fitrah yang ada pada manusia. Jadi manusia kadang-kadang senang, kadang-kadang sebaliknya, kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih, kadang-kadang shock, kadang-kadang terasa terganggu perasaannya. Perasaan yang sehat seperti itu, ini dapat kita lihat dengan orang-orang yang sehat. Seandainya dicerca, tidak terganggu, dicaci, tidak ada respon, diganggu, tidak memberikan sembarang aksi, atau disanjung dan juga dipuji pun juga tidak ada perubahan. Sanjungan, pujian, celaan, cercaan, diperi dan juga disumpahi, semestanya tidak ada respon dalam kehidupannya. Itu antara 2 atau 3. Ima dia binatang, ima adalah barang yang beku, yang tidak bergerak, seumpama tembok, seumpama tiang, seumpama
pohon, seumpama gunung, seumpama kolam, seumpama kereta, ya ima dengan orang tadi itu sudah meji. Kalau kita cerca, kita caci, kita omongin, hodoh, lo kurang asam, nanti dia hehehe ketawa, itu mungkin binatang. Mungkin juga dengan orang tadi itu sudah mati. Nabi kita buat satu perumpamaan yang sangat-sangat indah sekali. Nabi kita bersabda, masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkuru kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir itu seperti perumpamaan yang hidup dan yang mati. Begitu perumpamaannya. Nabi kita bersabda, al-qalbul ladzi la yadhkurullah, hati yang tidak menyebut dan juga tidak mengingat Allah, kamatsalil baitil kharib, macam seperti dengan rumah atau dengan runtuhan bangunan yang sudah runtuh. Bangunan yang sudah runtuh, di situ ada ular, di situ ada katak, di situ ada kalajengking, di situ ada binatang-binatang yang berbahaya, yang berbisa. Kenapa? Sebab karena dia sudah runtuh. Macam itulah juga perumpamaan hati daripada manusia. Kalau kalbunya sudah runtuh, yang menjadi sarang di dalam hati itu adalah kalajengking, atau juga dengan seumpama semut, serangga, lipan, ataupun juga dengan ular. Maka manusia yang seperti itu responnya hanya kepada perkara-perkara negatif, responnya hanya kepada perkara-perkara yang tidak baik, responnya kepada urusan keduniaan saja, tapi dia tidak memberikan respon kepada perkara-perkara positif, kepada perkara-perkara indah, kepada perkara-perkara mulia, ataupun juga responnya itu kepada urusan pribadi, tapi tidak demikian, hanya dia tidak memberikan respon kepada itu, hubung kaitnya itu kepada agama, hubung kaitnya itu kepada emis, hubung kaitnya itu adalah kepada naluri, hubung kaitnya itu adalah kepada ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit sebanyak dengan kita ingin menghubung kaitkan dengan pertanyaan, soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita pada 2 hari yang lalu. Kenapa umat Islam berdemonstrasi saat ketika ada yang mensobek-sobek Al-Quran? Kenapa umat Islam berdemonstrasi, berkumpul untuk melakukan unjuk perasaan saat ketika ada yang menghinakan masjid atau yang berak buang air besar di masjid? Kenapa umat Islam beraksi dengan begitu agresif saat ketika dicerca dan dicaci maki sang pencipta mereka, ataupun juga dengan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala? Itu menunjukkan kita ini sehat, menunjukkan kita ini waras, menunjukkan kita ini hidup, menunjukkan dengan kita tuh ada yang namanya perasaan. Kalau umat Islam itu tidak punya perasaan, nalurinya tidak sehat, orangnya sudah mati, maka kita tidak memberikan respon. Kalau seandainya terhadap perkara-perkara yang terhubung kait dengan akidah, ideologi, keyakinan, imaniyat, yakiniat, pada saat dicemarkan, jangankan dengan seumpama akidah, dengan seumpama syair, syiar-syiar agama, macam seperti masjid, macam seperti kitab-kitab fikih, macam seperti kitab-kitab hadis, macam seperti ibu dan bapak, macam seperti muslimin dan muslimatnya, macam juga seperti dengan al-mushaf, Ka'batul Musyarrafah, masyair, Musdalifahnya, Arafahnya, Mina, Masyaril Haram, itu kesemuanya al-amakinul muqaddasah, tempat-tempat mulia, waktu-waktu mulia, orang-orang yang mulia. Ini kalau pada saat ketika dicemarkan, sewajarnya dengan kita membelanya. Kenapa? Sebab itu syair. Nabi kita, ayat di dalam Al-Quran menyatakan, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah, yang demikian itu orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu menunjukkan atas ketakwaan daripada hati. Tanyakan, apakah hatimu daripada jenis hati yang bertakwa, hati yang sedar, hati yang zakir, hati yang syakir, hati yang sabir, hati yang ingat, hati yang mengenal Allah, atau dah membabi buta dengan kehidupan dan juga dengan pendiriannya yang tidak memberikan respon saat ketika baik itu dengan nama baiknya, adik-beradik dan sanak saudaranya, bangsa dan lingkungannya, umat dan negaranya, pada waktu dicerca dicaci, kita tak kisah, kita tak peduli, pijas itu negara kita dicerca dan dicaci, mak ayah kita
dicerca, diolok-olok dan disumpahi. Adik-adik kita dikejar dan juga dianiaya dan juga disakiti. Kita terbagi respon. Manusia itu mati, bukan pondan, mati. Hatinya mati, perasaannya mati, dan juga dia sudah tidak layak untuk disebut sebagai manusia. Manusia mempunyai ahsis, mempunyai syuur, mempunyai perasaan positif dan negatif yang kalau pada waktu melihat ditatapkan dengan hal-hal yang menggugah, dengan perkara-perkara sedih, pasti dia akan sedih. Pada waktu dipertontonkan, diperdengarkan, diperlihatkan dan juga dipersaksikan kepadanya hal-hal yang bagus, yang indah, yang positif, yang mulia, pasti dia seronok, dia senang dan juga dia bahagia. Maka begitulah fitrah. Jadi dengan demonstrasi yang berlaku baru-baru ini di mana saja di seluruh dunia, aksi itu tidak luput daripada dua keadaan. Non-Muslim, orang-orang kafir, orang-orang fasik, mereka mengadakan demonstrasi, mengadakan perhimpunan sebagai tanda protes. Itu kalau pada waktu urusan keduniaan mereka terjejaskan, atau politik mereka, atau perekonomian mereka, atau kebebasan mereka, atau kehidupan mereka. Katakan saja daripada pihak kerajaan tak bagi paspor kepada rakyatnya. Katakan saja pihak kerajaan tak bagi rakyatnya keluar ke sana dan kemari. Katakan saja daripada pihak kerajaan tidak memberikan hak kepada rakyat untuk menjual dan membeli. Rakyat akan memberikan aksi, berkumpul, protes dengan ketetapan dan juga dengan undang-undang seperti itu. Bagus. Itu berarti rakyat yang sehat, pemikiran yang waras. Maka kalau seperti itu tentang urusan keduniaannya, tidak dibenarkan kita untuk berbelanja, protes. Tidak dibenarkan untuk kita nikah kawin, protes. Tidak dibenarkan kita untuk berpindah daripada tempat ke tempat, protes. Tidak dibenarkan dengan kita menyuarakan yang hak, protes. Tidak dibenarkan dengan kita untuk melakukan kebebasan kita dalam urusan makan, minum dan juga berpakaian, protes. Ini dunia seperti itu. Maka kita umat Islam kira-kira kita akan beraksi seperti itu bila baik juga dengan urusan keduniaan, tapi lebih-lebih lagi dalam urusan agama yang pada saat akidah kita diobrak-abrik, yang saat ketika ideologi kita dicercah dan dicaci, yang pada saat ketika dengan Rasulul Khatam, utusan Allah kepada umat manusia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita memantau ayat itu, bukan hanya yang respon marah itu umat Islam, non muslim pun juga perlu, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebab masing-masing daripada mereka itu telah mendapatkan lempiasan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kebangkitan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya ada yang berkomentar, yang beranggapan itu satu sikap agresif daripada orang-orang yang beriman, itu satu sikap yang tidak wajar, tidak sepatutnya kita berkumpul-kumpul, tidak sepatutnya dengan kita demonstrasi, tidak sepatutnya dengan kita membantah. Itu manusia yang tidak punya perasaan dan tidak ada rasa cinta dan mahabbah kepada penghulu para nabi-nabi dan rasul, rahmatan lil alamin. Dalam satu rangkaian ayat Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Dan sesungguhnya kami tidak akan mengadab mereka sehingga kami utus kamu sebagai nabi dan rasul, satu. Dan Allah tidak akan menurunkan adab kepada mereka seketika kamu ada di tengah-tengah mereka. Itu yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Berarti kehadiran daripada baginda Rasulullah SAW tidak hanya sebagai rahmah, tapi juga penyelamat, pembawa kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan, ketentraman. Sebutkan dan pelajari figur-figur yang mana, pemimpin-pemimpin yang mana, atau juga dengan orang-orang hebat yang mana satu yang mampu untuk membawa ketentraman, kedamaian, persatuan dan perpaduan kepada umat, sebagaimana yang Nabi kita laksanakan, yang hanya dalam hitungan waktu tidak lebih daripada dalam 23 tahun. Tuh Ansar, Azrah, Khazraj
dengan ausnya sejak beratus-ratus tahun dengan mereka tidak pernah bersatu padu, ternyata dengan mereka boleh bersatu. Mu'akhad, persaudaraan antara kaum Muhajirun dan Ansar. Ya, kita boleh berteman, kita boleh bersaudara, karena dengan kita sama-sama cikgu, karena dengan kita sama-sama ada duit, karena kita sama-sama punya uang, karena kita sama-sama ada jawatan. Senang kita senyum dengan datin, karena kita juga datin. Senang kita mengantuk, karena juga orang ramai mengantuk. Senang dengan kita senyum, karena kita orang senyum. Senang kita menangis, karena tengok orang menangis. Terobah tajuknya. Jadi senang saja dengan kita dengan kumpulan, tapi pada tu dengan keadaan yang kontra. Boleh tak dengan kita menyatu padukan antara orang yang paling miskin dengan manusia yang paling kaya raya? Itu susah, itu sulit. Ternyata Nabi kita berhasil untuk, kamu tak paham bahasa yang Nabi bicarakan sekarang ini. Ini tujuannya kepada orang intelektual, kepada orang yang mengerti tentang keadaan yang berlaku dalam dunia politik. Ini tak apa, kamu tak kisah, kamu dengar saja. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi antara Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq dengan wibawa, dengan pengaruh, dengan kedudukan dan juga dengan jawatan yang beliau sebagai penghulu, ternyata mau mengulurkan tangan membantu Sayyidina Bilal bin Rabah, membantu Sayyidina Abdullah bin Maktum, membantu fuqara'il muhajirin. Itu satu perkara luar biasa. Dunia yang pada saat ketika itu sudah berumur dalam berapa puluh ribu tahun, tapi ternyata tidak sanggup untuk menyatu padukan antara dua yang kontra, antara dua yang berlawanan. Aus dengan Khazraj, Muhajirun dengan Al-Ansar, ideologi yang berbeda. Di Madinah ini godokan, tetangga mereka di kalangan orang-orang Yahudi, tetangga mereka di kalangan orang-orang munafikun. Sementara yang berhijrah daripada Mekah itu tetangga mereka di kalangan orang-orang musyrik, di kalangan orang-orang kafir. Bagaimana dengan penuh rasa mahabbah, dengan penuh rasa kasih sayang, dua kumpulan tadi itu bertemu. Nabi kita persaudarakan, bukan 1, 2, 3, 4, 5. Sejumlah berapa yang hijrah ke Madinah, Nabi kita persaudarakan dengan kaum Al-Ansar, dengan kaum Ansar yang ada di Madinah, menyatu padu. Itu siapa? Kenapa tidak dengan Hindu? Kenapa tidak dengan Buddha? Kenapa tidak dengan figur-figur ataupun juga dengan intelektual dunia yang ada pada saat ketika itu, dan juga dengan yang menyusul. Masya Allah, tabarakallah. Satu usaha dan juga satu upaya hebat daripada penghulu para nabi-nabi dan rasul yang mampu untuk menyatu padukan hati kita bersatu sekalipun paling di mulut, tapi belum tentu sampai ke dalam hati. Insan yang seperti ini terus dicerca, dicaci, diolok-olok atau juga dianiaya, bukan hanya manusia yang memberikan respon, bukan hanya manusia yang akan beraksi secara agresif untuk membelanya. Langit dengan Al-Quran atau juga dengan Sang Pencipta pun ternyata tidak tinggal diam. Dengan kita melihat, ini insannya kita lihat, itu yang sepatutnya dilihat oleh segenap lapisan masyarakat umat Islam secara khusus. Yahudi bersekongkol, kata mereka tidak ada keadaan yang paling tepat dan juga yang paling ideal untuk kita membunuhnya daripada detik-detik sekarang ini. Nabi kita lagi sedang santai duduk di bawah, orang Yahudi sedang berada di atas. Ini kalau kita jatuhkan satu biji batu pun dah selesai, dah mampu untuk kita menyelesaikan permasalahannya. Ternyata sebelum mereka geserkan batu besar tadi itu, ternyata dengan baginda sudah mendapatkan teguran atau sudah mendapatkan peringatan daripada Allah yang mereka bersekongkol akan membunuhmu. Nabi kita secepat kilat datang kembali dan gerakan pasukan untuk mengusir Yahudi Bani Quraidah daripada perkampungan mereka. Ini kejadian, ini tentang penjaga dan pemeliharaan daripada Allah. Insan yang dibela oleh Allah, Allah turunkan wahyu kepada beliau, Allah turunkan Jibril kepada beliau, Allah turunkan Al-Quran kepada beliau dengan sanjungan dan pujian, 1001 sanjungan dan pujian daripada Al-Quran kepada baginda. Terus pada saat ketika dicerca dan dicaci maki, tak ada respon daripada kita, senyap saja, ketawa saja. Itu orang yang tidak beriman dan yang tidak percaya dengan Nabi Al-Khatam, dengan Nabi akhir zaman. Kenapa? Sebab baginda tidak hanya seperti kedua ibu dan bapa.
Marah tak kalau pada tu ada orang yang memberi kita, hai hang bodoh, kamu samseng, kamu jahanam, kamu anjing. Marah kita kalau pada tu ada orang ngomong tentang kita seperti itu, kita beraksi secara agresif, kita sudah tidak pikir panjang. Kalau mampu kita berasa, kita berasa. Kalau kita tidak mampu untuk berbuat, paling tidak kita menyimpan rasa dendam dan benci kepada orang berkenaan. Bagus, itu berarti kita punya respon yang sehat. Seperti juga saat ketika dengar orang mencerca dan mencaci maki mak dan ayah kita, apa tuh mama lo? Apa lo tuh dengan bapak kamu tuh jahanam, bapak kamu tuh anjing, kurang ajar, kurang asam. Lo jawab. Kalau kita ada senapang mungkin kita tembak. Kalau kita ada pistol langsung kita tidak pilih pang. Rasain lo situ. Enak saja nyumpain orang-orang. Itu kepada adik-beradik. Sekarang kepada yang kita wajib mengimaninya, kepada insan yang dengan kita wajib mencintainya, kepada insan yang dengan kita wajib membelanya. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga aku lebih dicintai daripada, lebih dicintainya daripada segala-galanya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Seorang nabi, maksudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih aula untuk dibela, untuk dihormati, untuk ditakdim, untuk diagungkan daripada diri pribadi mereka masing-masing. Jadi sangat disayangkan belajar agama tapi tidak kenal agama, belajar hukum hakam tapi tidak mengerti dan tidak paham, tahu tentang dunia pendidikan tapi ternyata tidak terdidik. Ini diantara daripada musibah yang kita hadapi pada zaman kita sekarang. Hababana fillah, maka jangan sampai spek matanya, hidungnya, bajunya, kasutnya, kainnya. Jangan sampai kalau pada tu ada orang kotori baju kita, kita marah. Jangan sampai ada orang tarik hidung kita marah. Jangan sampai ada orang ambil dulang kita benci. Tapi pada tu yang mengenal tentang akidah, yang mengenal tentang nubuwah, yang mengenal tentang risalah, yang berkenaan dengan agama, yang berkenaan dengan keselamatan, yang menjadi asbab penyelaman kita itu bukan kita. Kita diselamatkan dengan para nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Kemudian yang kedua, dengan perantara mereka Allah turunkan wahyu bukan kepada kita. Tak ada wahyu kepada profesor doktor siapa. Tidak ada wahyu kepada doktor datu datin siapa. Tidak ada wahyu kepada kiai Bapak Habib siapa. Wahyu hanya diturunkan kepada para nabi-nabi dan rasul. Wahyunya diturunkan kepada mereka. Mereka diutus Allah demi untuk keselamatan dan kesejahteraan kita. Kita yang terutang jasa banyak kita dipertemukan atau dengan mereka diutus dengan perantaraan wahyu kepada manusia untuk kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan kita. Aku didik awak agar potensi-potensi yang ada pada anggota tubuh kamu itu akan menunjukkan, akan membawa kepada keberkatan, kepada keuntungan, kepada hasil yang tidak bercanggah dengan hukum hakam, yang tidak akan merugikan orang lain. Panduan semacam itu yang walaupun zaman serba modern, yang walaupun zaman serba maju, yang walaupun segala-galanya lengkap dan cukup, tapi tetapnya saja zaman jahiliyah, zaman mereka. Orang kawin dengan ibu kandung dia sendiri. Orang buat proyek dengan anak kandungnya. Orang kumpul-kumpul secara bebas. Laki-laki tidak tahu yang mana yang wajar, yang mana yang patut, yang mana yang ideal, yang mana yang bagus, yang mana yang mulia, yang mana yang indah, yang mana yang patut untuk disokong, yang mana yang patut untuk dipuli dan ditolak, yang mana yang patut untuk disembah, dan mana yang patut tidak untuk kita tinggalkan, yang mana yang patut disembah, yang mana yang patut tidak disembah. Itu manusia tidak tahu, sehingga Allah utus para nabi-nabi dan rasul. Ini yang disembah, ini dengan niatnya, ini dengan yakinatnya, ini potensinya, ini keuntungan, ini banyak manfaatnya, ini banyak faedahnya, ini banyak kebajikannya. Siapa yang perkenalkan kita kepada perkara-perkara seperti itu? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah rahmatan lil alamin. Maka jangan sampai insan satu
yang dengan kita wajib membuat pengakuan iman dan yakin kita kepada beliau. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, yang dengan kita diwajibkan mencintai beliau lebih daripada pribadi kita masing-masing. Yang dengan beliau segala-gala yang kita miliki itu adalah lahu. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih aula dengan diri pribadi mereka. Kata ulama juga lebih aula daripada kita dengan harta, kekayaan, kedudukan, jawatan. Kalau sampai kepada tahap Nabi kita berkata kepada seorang sahabat, "Hei, ceraikan istri kamu." Sahabat itu wajib menceraikannya agar dengan wanita itu menjadi istri kepada baginda. Itu memang tidak pernah berlaku. Itu peribahasanya seperti itu. Kalau Nabi katakan sumbangkan semua harta kekayaan yang kau miliki, wajib dia mematuhi arahan daripada baginda. Insan yang dengan kita satruka dona sadri ya Rasulullah. Dari sejumlah sekian pengorbanan yang dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, yang penting Nabi kita selamat, yang penting Nabi kita bahagia, yang penting Nabi kita dapat diamankan. Ini pengorbanan dari para sahabat. Terus di zaman kita yang serba menikmati keindahan hidup, kita yang serba menikmati kelengkapan dan juga dengan kesempurnaannya, tidak memberikan sedikit respon seketika insan yang dibela habis-habisan oleh para sahabat, yang mendapatkan pembelaan daripada para malaikat. Renung, 313 orang sahabat Nabi, senjatanya tidak cukup, pertahanannya tidak cukup, latihannya tidak memadai, di samping juga dengan bilangan yang sedikit, lemah pula ekonominya, lemah pula budaya dan juga dengan persenjataannya, ideologinya, atau juga dengan kekayaannya, duitnya, pertahanannya, persenjataannya, jumlah pasukan, itu semuanya dengan musuh. Bagaimana sampai Allah turunkan bi alpin, ayat bi salasati alabin, ayat bi khamsati alabin. Betul? Pertama 1000, 3000, 5000 malaikat Allah turunkan. Malaikat Allah turunkan. Terus manusia kerdil. Barakallahu lakum wa barak. Itu pengantin, itu pandan. Kalau sampai tidak memberikan respon dan reaksi atas penistaan nubuah atau kepada agama. Jadi insan yang dibela oleh masyarakat setempat pada saat ketika itu, bahkan itu sebagai suatu kewajiban daripada mereka, yang dibela oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang dibela oleh Al-Qur'an, yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha harama. Bukan awak yang melempar, tapi pada akhirnya Allah yang membalingkan. Wa ma ramaita, kamu tidak membaling. Saat ketika kamu membalingnya, walakinnallaha harama, akan tapi Allah yang membalingkannya. Bagaimana dengan baginda boleh selamat hanya dengan beberapa khuyut, dengan beberapa benang rumah Al-Ankabut. Macam mana Nabi kita boleh keluar di tengah-tengah 50 orang pemuda-pemuda perkasa kuat dengan senjata lengkapnya. Macam mana pasukan baginda boleh Nabi kita selamatkan hanya dengan jumlah bilangan yang sedikit daripada cangkraman musuh yang lengkap dengan persenjataannya. Sebab karena dengan baginda mendapatkan penjagaan, pemeliharaan daripada Allah. Jangan mengaku Allah sebagai Tuhannya kalau ternyata tidak ada sifat membela kepada para kekasih-kekasihnya. Jadi sebagaimana kita perhatikan pembelaan kepada baginda Nabi, kalau Melayu masih sikit, kalau orang Islam sederhana, itu suatu perkara yang wajar, maka itu suatu kewajiban yang diwajibkan. Setelah kita melihat, kalau seandainya nak dibanding-bandingkan, apalah demonstrasi kalian, apalah makna bantahan daripada kalian setelah dengan baginda mendapatkan sokongan, pembelaan, dokongan, bahkan nusrah daripada para malaikat-malaikat Allah. Untuk sampai kepada 5.000 malaikat Allah turunkan untuk menyelamatkan baginda dan pasukan. Begitu juga dengan kesekongkolan daripada orang-orang Quraisy, daripada orang-orang kafir. Ghazwatul Ahzab, pada peristiwa Ahzab, bukan lembaran sejarah. Mereka juga harus membuka, non muslim atau dengan orang Islam patut mengkaji dan mempelajarinya. Musuh berdatangan daripada segenap penjuru, kombinasi
koalisi atau juga pakatan daripada orang-orang kafir, daripada orang-orang Quraisy, daripada orang-orang munafik, daripada orang-orang Yahudi untuk menghabisi atau juga untuk melenyapkan Islam pada peristiwa Khandaq. Apa yang berlaku? Tidak lagi pembelaan daripada Allah secara langsung, tidak lagi pembelaan daripada para sahabat secara khusus, tidak lagi pembelaan daripada para malaikat dengan kumpulan yang ketiga, tapi justru angin ikut berbicara, topan ikut berbicara, segenap makhluk Allah itu tidak, itu bukan insan yang boleh dibiarkan. Itu dengan kumpulan dan pasukan bersama mereka pihim rasul, seorang utusan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia tidak membela beliau sekalipun, tetap saja segenap makhluk akan berbicara. Kepada manusia yang mana satu tembok pernah berbicara, kepada manusia yang mana satu dengan seumpama biawak boleh berbicara dan bersaksi dengan kerasulannya, kepada manusia yang mana satu dengan tonggol boleh menangis, itu kesemuanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita umat Islam di mana saja kita berada, hidupkanlah sedikit perasaan kita rasa mahabbah dan rasa tanggung jawab kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak melakukan demonstrasi agresif, bakar itu, bakar ini sebagai non muslim atau juga seperti orang yang tidak berakal. Dengan kita tidak minta lebih daripada meminta agar jangan sampai yang jadi sasaran untuk dibeli dan diperlekehkan kalian itu agama, ataupun juga itu adalah perkara Nabi dengan nubuahnya, risalah dengan kerasulannya, wilayah dengan kawaliannya, sahabat dengan sahabatnya. Sebab mereka itu atau dengan kumpulan yang kita sebutkan tadi itu daripada syairuddin, dan mereka itu adalah daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap kalau tak nak membela, kalau tak nak bagikan respon, kalau tidak siap untuk berkorban demi untuk menyelamatkan umat, bangsa dan negara, jangan duduk, jangan hidup di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah bukan tunggul, bukan tembok, bukan gunung, bukan besi. Kita adalah manusia. Satu, kita hidup. Yang kedua, kita ada hati. Yang ketiga, kita ada perasaan. Dan yang keempat, kita ada akal pemikiran yang sehat. Maka jangan sampai 4 unsur tadi itu ternyata terpadam dan lenyap daripada kita. Ada akal tapi tidak akil, ada roh tapi tidak hidup, ada pergerakan tapi tidak punya perasaan. Wal iyadu billah. Hadza wabillahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, duha. Kita 10. Pesawat 149. Allah. Duha.